नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 12 फेब्रुआरी गुरुवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथमे रही पाकिस्तान रु आसीबनी औषध। अफगानिस्तान रो तालिबान सरकार पाकिस्तान को बड़ झटका देइछंती। देश में पाकिस्तान रु आसुथिबा समस्त औषधर आमदानी उपरे पूर्ण प्रतिबंधक लगाइछंती। तालिबान सरकार एपरी निष्पत्ति पछरे पाकिस्तान रो जेनेराल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शिक्षा देवार एक बड़ पदक्षेप भाव देखा देइछि। परवर्ती खबर 10 ग्राम सुनारे मिलिबो केते लोन। वर्तमानर महंगा जुगरे सुना केवल अलंकार नुहे बरं विपद समयर बंधु मध्य साब्यस्त होई पारे, कारण बैंक गुड़िक सुना बंधक रखी तुरंत ऋण प्रदान करुछंती। आरबीआई नियम अनुसार 10 ग्राम शुद्ध सुना उपरे बैंक 85% पर्यंत लोन देई थाए, जहार सुधहार व्यक्तिगत ऋण तुलन में यथेष्ट कम रही थाए। तेबे ऋण नेबा पूर्वरु सतर्क रहिबा जरूरी, कारण जदि आपण निर्धारित समय मध्य टंका परिशोध करि नाहंती तेबे बैंक आपणक सुना को नीलाम करि देबार अधिकार रही थाए। परवर्ती खबर नुआ राशन कार्ड नियम आवेदन करिबा प्रणाली। नुआ राशन कार्ड पाई जानुआरी 2026 रु बदलिला सरकारी नियम। एणिकी समस्त परिवार सदस्य आधार लिंक और KYC बाध्यतामूलक करा जाइछि। स्वच्छता रक्षा पाई आवेदन समय रे पान कार्ड विवरणी प्रदान करिबाकू पड़िबो। आवेदनर 15 दिन मध्य कार्ड प्रक्रिया शेष करिबाकू अधिकारी को कड़ा निर्देश दिया जाइछि। अधिकारी माने निज निकटस्थ जनसेवा केंद्र माध्यम रे आवेदन करि परिबे। एथिपाई आधार, आय और बासस्थान प्रमाणपत्र सह परिवार मुख्यंक फोटो आवश्यक। आपण fcs.up.gov.in पोर्टाल रे निज आवेदनर स्थिति जांच करि परिबे। परवर्ती खबर मणिपुर को पुणी फेरिला हिंसा। राष्ट्रपति शासन प्रत्याहार दिन केईटा न पुरुणु मणिपुर रे पुणी जातिगत हिंसा। उखरुल जिलार लिटान गाँ बजार एवं आखपाख अंचल में व्यापक पोड़ा जला होइछि। एबे भी चली गुली विनिमय। व्यापक सुरक्षा बाहिनी मुतयन सह 5 दिन पई बंद करा जाइछि। इंटरनेट कर्फ्यू जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर टार्गेट नक्सल मुक्त ओडिशा पई नुआ रोड मैप। 2 मासरे द्वितीय संशोधित पैकेज घोषणा होइछि। फेब्रुआरी 9 तारिख रे गृह विभाग जारी करिथिबा विज्ञप्ति रे थैथान पैकेज बा पुनर्वास नीति रे सर्वभारतीय स्तर क्याडरंक पाई नुआ नियम जोड़ा जाइछि। जदि कौनसी नक्सल ओडिशार बासिंदा नुहंती किंतु ओडिशा रे सक्रिय अछंती, सेमाने मध्य एही योजना रे समस्त सुविधा पाई परिबे। नुआ नीति रे मुंड जामिन पुरस्कार राशि को अत्यधिक वृद्धि कर जाइछि। 15 रे भारत पाकिस्तान मैच। विश्वकप रे भारत विपक्ष रे खेलिबो पाकिस्तान। T20 विश्वकप रे आसंता 15 तारिख रे खेला जिवो बहु प्रतीक्षित भारत पाकिस्तान मैच। एथिपाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बा PCB राजी होइथिबा सूचना मिलिछि। जातीय गणमाध्यमर रिपोर्ट अनुसार ICC सहित PCB रो आलोचना बेले पाकिस्तान भारत सहित खेलिबाकू राजी थिबा जणा पड़िछि। तेबे ICC एवं PCB रो औपचारिक घोषणा को अपेक्षा रहिछि। परवर्ती खबर चाषी कांदुची सरकार शोइछि। धान अमल करी बिक्री करने अपेक्षा करिछि अन्नदाता, हेले टोकन मिली नथिबारु बिकी पारुनी। जेउ मानंकु टोकन मिलिछि टार्गेट आଳରେ सेमानंकु धान भी उठा जाउछि, जाहाकु नेई चाषी असंतोष बढ़िबारे लागिछि। अन्यपटे मंडी प्रसंग रे सरकारंकु घेरिछंती विरोधी दल नेता नवीन पटनायक। कड़ा जवाब देइछंती शासक दल। परवर्ती खबर एयर टैक्सी 12 मिनिट रे दिल्ली रु गुरुग्राम। दिल्ली NCR रे रहुथिबा लोक माने प्रायतः ट्रैफिक जामर सम्मुखीन हुअन्ति। यही समस्यार समाधान पाई एक विमान टिकस प्रस्ताव दिया जाइछि। एहा केंद्रीय दिल्ली रु गुरुग्राम यात्रा को मात्र 12 मिनिट करिवो। एयर टैक्सी कॉरिडोर योजना दिल्ली NCR रे यात्रा समय को मात्र 12 मिनिट पर्यंत ह्रास करिपारिबो। भारतीय शिल्प महासंघ CII रो एक रिपोर्ट अनुसार यही एयर टैक्सी कॉरिडोर पदक्षेप दिल्ली NCR रे ट्रैफिक जाम एवं भित्तिभूमिर दीर्घकालीन समस्यार समाधान प्रदान करिपारिबो। परवर्ती खबर भारत महासागर रे बात्या।
ଭାରତ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆଫ୍ରିକା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ସ୍ଥଳଭାଗଠୁ ବାତ୍ୟା ଗେଜାନି ଅଳ୍ପ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ମାଡାଗାସ୍କରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନେଇ ପାଣିପାଗବିତ୍ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାତ୍ୟା ଗେଜାନିର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବ ମାଡାଗାସ୍କର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓର ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅତି କମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ସହ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଜୀବନ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଚାକିରି ବଦଳରେ ପିଏଫ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଯଦି କେହି 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷତି ଭରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ପିଏଫ୍ ଖାତା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁଲ କାରବାରର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1930କୁ କଲ୍ କରି କିମ୍ବା ଏନ୍ପିସିଆଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡି ଦେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇ ରୋକିବ କପି। କପି ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଏବଂ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। ମାଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ କପିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଇ ଓ ସିଏଚ୍ଏସି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି, ଦରମା କେତେ ବଢ଼ିବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ଥିବାବେଳେ ଏହା ବଢ଼ି 60%ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟରେ ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବକେୟା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ, କ'ଣ ଖୋଲା? ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ପରିବହନ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଓ ଘରୋଇକରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବିଶାଳ ଧର୍ମଘଟର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଜରୁରୀ କାମ ସାରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ବାବୁ ସାବଧାନ, ଆସିଲା ସ୍କୋର କାର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 100 ମାର୍କରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି କେହି କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2.5 କୋଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ, ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଧାର ଡାଟା ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଘରେ ବସି UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା M-ଆଧାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟରେ ନିଶାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କୋର୍ଟରେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଶା ମହାରଣା ବଲାଙ୍ଗୀରର SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସଦର ଥାନା ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମାମଲାରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶା। ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଲାଣ ନ ଦେଲେ ମିଳିବନି PUCC। ହାଇକୋର୍ଟରେ PUCC ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖାରଜ। ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କଲେ ମିଳିବନି PUCC। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। PUCC କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଧାରା 167 ଉପଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ଚାଲାଣ ଥିଲେ PUCC ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1.63 ଲକ୍ଷ ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚମକ ହରାଇଛନ୍ତି ସୁନା ଓ ରୂପା। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ କମୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦାମୀ ଧାତୁ। ସୋମବାର ଦାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଉପର ତଳ ହେଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦରରେ ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 600 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗଣା କରାଯିବ। ଏବେ ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନାରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେରୋଜଗାର ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ।